اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور انہیں ان کو کیونکہ اس وقت شہباز حکومت جو ہے، شہباز اینڈ مریم اینڈ کمپنی، وہ سارے کا سارا وہ چاہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کی قربانی دے دی جائے اور یہ اسلام آباد کے قتل عام سے نکلا جائے، اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیا جائے. جبکہ دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ جناب اقتدار کے مزے یہ لوٹ رہے ہیں، وزیر اعظم یہ، وزیر داخلہ ان کا، آئی جی ان کا، پنجاب حکومت ان کی، تو یہ سارے کا سارا ادھر کر دیا جائے. تو شہباز شریف صاحب اور شریف خاندان جو ہے وہ زیر عتاب ہے اور نشانے پر ہے جو ہماری اطلاعات ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی فیور مل سکے گی مستقبل قریب میں. بظاہر ایسا کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا. بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے جناب کہ ایک قومی حکومت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور فیصل واڑہ صاحب نکلے ہوئے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، اور باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت بنا دی جائے اور ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، اور قومی حکومت میں سب کو شامل کر لیا جائے، اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہو، اور پھر وہ آ کے فیصلہ کریں کہ کب الیکشن کروانے ہیں. اور کیونکہ پاکستان کو کوئی ایک جماعت نہیں نکال سکتی اس کرائسس سے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے تو یہ فارمولہ ہی مسترد کر دیا ہے قومی حکومت بنانے کا. انہوں نے تو سمپل اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے، دو باتیں رکھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں، اگلے 2-3 ماہ میں کے اندر اندر الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں. یعنی عمران خان صاحب مارچ اپریل میں الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں آئندہ 2025 میں، اور اس سے زیادہ وہ آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. مارچ اپریل میں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے، یہی مسئلے کا حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. فیصل واڑہ صاحب جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں اور وہ میسج دے رہے ہیں، اور ہر طرح کے میسج دے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو یہ بھی کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم مینڈیٹ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ہے اور وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہے. یعنی کہ فیصل واڑہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، ان کے انفارمل اسپوکس پرسن ہیں، اور جو باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے نہیں کہنی وہ فیصل واڑہ کے ذریعے کہلوا دی جاتی ہیں. لہٰذا فیصل واڑہ صاحب ایم کیو ایم سے ملے ہیں، اور ایم کیو ایم سے ملنے کا مطلب ہے کہ انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ذرا تھوڑی سی آنکھیں دکھانا شروع کر دیں اور شہباز حکومت سے ذرا دوری اختیار کریں، تاکہ ایسے لگے کہ جیسے یہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور پر ان کو ہٹایا جا رہا ہے. یہ بات جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ چورن بکنے والا نہیں ہے. اب اسٹریٹ فارورڈ سیدھا سیدھا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ فارم 47 واپس لینا پڑے گا، فارم 45 والوں کو اقتدار واپس دینا پڑے گا اگر مینڈیٹ واپسی چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کیونکہ جہاں عاصم منیر صاحب پہ بہت زیادہ حملے شروع کر دیے گئے ہیں. پہلے تو شہباز شریف صاحب اینڈ مریم اینڈ کمپنی یہ حملے کرتے تھے، اب ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں وہ بھی براہ راست ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ جناب آپ پل پڑیں. کس پہ پل پڑیں؟ جنوسا پہ پل پڑیں. اور ایک بیانیہ بنا کے دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہنا کہ اسلام آباد کے قتل عام کے ذمہ دار کون ہیں. میں آپ کو ایک سنواتا ہوں جی، پروگرام کا ایک حصہ ہے، وہ ذرا سنیے گا، اس کے بعد شاید آپ کو اندازہ ہو سکے کہ سچویشن درون خانہ کتنی گھمبیر ہے. سنیے ذرا، یہ غریدہ فاروقی صاحب کا پروگرام ہے، اور غریدہ فاروقی صاحب ذرا سنیے. اس میں غریدہ فاروقی ہیں، عامر مغل ہیں، اور بیرسٹر عقیل ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے معاون خصوصی. اس کو ذرا غور سے سنیے گا گفتگو کو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے. سنیے. انہوں نے کہا جی وہ ہمارا نوجوان طاہر عباس تارڑ منڈی بہاؤدین سے جو گرا کنٹینر کی اوپر سے، وہ کہتے ہیں وہ طریقہ غلط ہو سکتا ہے. جی آپ مجھے ٹھیک طریقہ بتائیں بیرسٹر وکیل ملک صاحب، میں آپ کو کنٹینر کی تیسری منزل سے نیچے پھینکتا ہوں. کوئی ابھی لائیو بتائیں قوم کو کہ یہ ٹھیک طریقہ ہے کنٹینر کی تیسری منزل سے نیچے پھینکنے کا، اور میں آپ کو جا کے پھینکتا ہوں. خدا کا خوف کریں یار. آپ سیدھا کہیں کہ اس رینجرز کے نوجوانوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے قتل کی اٹیمپٹ کی ہے. عامر صاحب let me correct it. Not being apologetic at all, I would put it straightforward کہ جب آپ سیکورٹی فورسز کو بلاتے ہیں، جب آپ فوج کو بلاتے ہیں، آپ رینجرز کو بلاتے ہیں، ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کو مینٹین کرنے کی، ان کی بارڈر کی ٹریننگ ہوتی ہے. آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو سر وہ وہاں پہ کنٹینر پہ موجود نماز پڑھ رہا ہو، جو بھی کر رہا ہو، وہ دہشت گرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. سر مسجد کے اندر کیا دہشت گردی آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا وہاں پہ بہت سر آپ کے
खैबर पख्तूनख्वा में क्या नहीं होता ये सब? उसको अरेस्ट कर देना भाई, उसको अरेस्ट कर ले। नहीं आप आपने पहले ये कहा कि जिसको गिराया क्यों? आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सिक्योरिटी फोर्सेस से, दुनिया भर में कहीं नहीं होता। आप अमेरिका में, बर्तानिया में किसी एक पुलिस वाले के कॉलर को या उसके हाथ को पकड़ के दिखा दे सर, आपके साथ क्या सलूक होगा आपको पता नहीं है। वो तो नमाज पढ़ रहा था, क्या कर रहा था सर? नमाज पढ़ने वाले के माथे पर तो नहीं लिखा हुआ ना कि जी मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। तो सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की जो इस वक्त फ्रेजाइल सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए आपको इन सब चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। आमिर साहब जवाब आपको खुदा का खौफ करना चाहिए। आप उस अमल की, उस एक्ट की जस्टिफिकेशन दे रही है। आपको ये कहना चाहिए कि रेंजर्स को उस नौजवान को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। आप उसे पकड़ के उसे बात दुरुस्त है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जब आर्टिकल 245 लगा हो तो उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है कि वो राइट से निपटे। उनका काम ये है कि जब ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस का काम ही है कि उनकी एक बड़ी हार्ड ट्रेनिंग हुई होती है, बॉर्डर ट्रेनिंग हुई होती है बॉर्डर पे प्रोटेक्शन के लिए। चले आपका वक्तव्य सुन लिया, गरीदा फरूकी आपका और दूसरा की मलिक का कौम ने सुन लिया। आप जस्टिफिकेशन नहीं, ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये उस गैर जिम्मेदारी से बचने के लिए एक रिक्वेस्ट है। सुनिए जी, आपने सुन लिया कि गरीदा फारूकी साहबा भी वो कह रही थी कि वो बिल्कुल फौज की तो ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं होती। फौज की तो ट्रेनिंग ये होती है कि वो तो बस गोली चलाना जानती है या फिर उसको धक्का देना जानती है। यानी वो बिल्कुल सही किया, वो सारे का सारा मलबा उन्हीं पे डाल रही हैं। उसके बाद जो है बैरिस्टर अकील वो भी ये कह रहे हैं कि 245 के तहत फौज को बुलाया था तो फौज ने तो फिर वही काम किया जो उसे करना चाहिए था। तो अब बैरिस्टर अकील शहबाज शरीफ साहब के मुआविन ख़ुसूसी हैं और गरीदा फारूकी साहब उनके लाइक माइंडेड हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सारी तोपों का रुख जो है वो कहाँ भेजा जा रहा है और क्यों भेजा जा रहा है। ये मज़ीद आने वाले दिनों में आप ज़रा देखेंगे, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ तैयारी कर रही है, वो कुछ एविडेंस इकट्ठे कर रही है, एविडेंस कलेक्ट कर रही है ताकि उसको वो चीज़ें मिल जाएँ, कुछ सबूत मिल जाएँ, कुछ ऐसे गवाहान मिल जाएँ ताकि अगर वो मुकदमात को आगे बढ़ाए तो फिर उसके नतीजे में वो अदालत में जाके कोर्ट रूम में जाके उनको सज़ा भी दिलवा सके। जो 12 कत्ल हुए हैं, 12 कत्ल की 12 एफआईआर या फिर 12 इस्तग़ासे दायर करने का जो प्लान है, वो एक बहुत ही मौसर हथियार है और इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये एक तवील सफ़र है, लेकिन शुरुआत ज़रूर करना चाह रहे हैं। अब ज़रा हम आपको जो बताना चाह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो हर तरफ से इस वक़्त वो बिल्कुल कोई और बंद गली में नहीं जा रहा, जनरल साहब बंद गली में जा रहे हैं और वो खुद भी जा रहे हैं और इदारे को भी बंद गली की तरफ धकेल रहे हैं। और ये मैं आपको सुनवा देता हूँ कुछ गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान साहब की। कल उन्होंने जलसा किया पेशावर में और उन्होंने बबांगे दुहल 3-4 बातें की हैं। पहले ज़रा सुनिए, पहली गुफ्तगू उनकी सुनिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वो चाहते क्या हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो किसी वक़्त भी बिगड़ सकते हैं और किसी वक़्त भी बांग्लादेश और शाम और हमारे श्रीलंका और जनूबी कोरिया ऐसे हालात जो हैं वो किसी वक़्त भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वही कुछ हो रहा है पाकिस्तान में भी। सुनिए ज़रा मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं। हम इस प्रोसीजर का तो इनकार नहीं कर रहे, हम इस प्रोसीजर का तो इनकार नहीं कर रहे, लेकिन धोखा क्यों दे रहे हो लोगों को? टीवी पे आकर झूठ क्यों बोल रहे हो? गुमराह क्यों कर रहे हो कौम को? हम पूरी तरह इस सूरत हाल को समझते हैं। तुम किसी फोरम पर आकर हमारा सामना तो करो, पता लग जाएगा तुम क्या होते हो। मैं उनको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि दीनी मदारस के हवाले से मीडिया को गलत इस्तेमाल मत करो, एंकरों को गलत हिदायत मत दो, उलमाए किराम को मीडिया में लाकर आप उनको लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं। सुनो, अब हमें कहा गया कि आप ये जरूर कहें कि दीनी मदारस 1860 के एक्ट के तहत, सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगी, लेकिन अगर कोई तालीम के तहत उन बाकी तंजीमों के साथ जो बाद में बनी है और वो भी खुफिया एजेंसियों ने बनवाई है, अगर उसमें भी कोई मदरसा रजिस्टर होना चाहे तो आप उस पर एतराज नहीं करेंगे। मैंने कहा हम नहीं करेंगे। हमने तो फराखदिली का मुजाहरा किया है, हमने तो आपसे कहा था कि हमें उसमें भी एतराज नहीं है। अब भी एक्ट में यही लिखा हुआ है कि मदारस आजाद होंगे
जहां से वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे। अब कहते हैं हमारे पास 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड है, 22 लाख तलबा हमारे साथ पढ़ रहे हैं। किधर है? हम भी तो मदरसों वाले हैं, हमारे पड़ोस में तो कोई मदरसा नजर नहीं आ रहा आपका। मदरसा बोर्ड ये तो हमारे मरहूम जनरल मुशर्रफ भी बनाया था, तो तुम भी तो उसी का तसलसल हो। न तुम मदरसा हो, न तुम तंजीम हो, न तुम रजिस्ट्रेशन हो। कोई जाता है तो जाए, लेकिन जहां पर किसी कोठे के ऊपर आपने मदरसे का नाम लिख दिया और रजिस्ट्रेशन बना दिया, वो भी हम मदरसा तस्लीम करें। तो ये डम्मी चीजें नहीं चलेंगी, हकीकी मदरसा चलेगा। हकीकी मदरसा चलेगा, क्योंकि ये तनाज़ा जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अब मैं ज़रा आपको सुनवाता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों को बराह रास्त क्या कहा, ज़रा सुनिए। वो कहते हैं कि हमें धमकियाँ देना बंद कर दें, हमें पैगामात मत भिजवाएं, क्योंकि हम अगर बदमाशी पे उतर आए तो फिर हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं। सुनिए क्या कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब। बता दूं कि हमें धमकियां मत भेजा करो, बता दूं कि हमें धमकियां मत भेजा करो। वर्दी वालों, एजेंसियों वालों, हमें धमकियां मत भेजा करो। धमकियों से हम डरते नहीं, हम बिगड़ते हैं। हम तो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। हमने तो इन जियालों को काबू रखा हुआ है, और अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। धमकियां न भेजा करो। शराफत से रहोगे तो शराफत से रहेंगे, बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश कोई और नहीं होगा। तो ये आपने सुन लिया जी कि ये है मामले की शिद्दत और हिद्दत यहाँ तक पहुँची हुई है।